مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ منگنی ہو جانے کے بعد جو لڑکا اور لڑکی آپس میں روزانہ باتیں کریں الو کے پٹھے ہیں. میں شادی شدہ ہوں اور یہ یاد رکھو جو منگنی ہونے کے بعد آپس میں بات چیت کرتے ہیں نا, یہ لکھ کے لے لیں, ان کا شادی کے بعد رشتہ کامیاب نہیں ہوتا سوائے 1-8% کے. 99% طلاقیں ہوتی ہیں. جتنا شادی سے پہلے لڑکی سے ریزرو رہو گے نا اور لڑکی آپ سے ریزرو رہے گی, اتنا ہی شادی کے بعد کامیابی کا چانس بڑھ جاتا ہے. اور جتنا شادی سے پہلے فری ہو گئے اتنا شادی کے بعد طلاق کا ریشو بڑھ جائے, طلاق کا چانس بڑھ جائے گا. گوروں میں طلاق کا ریشو زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ شادی سے پہلے بہت زیادہ فری ہوتے ہیں. ہندو بھی بہت فری ہوتے ہیں لیکن تھوڑا کم ہوتے ہیں, لہذا ان میں طلاق کا ریشو گوروں سے کم ہے, ہم سے زیادہ ہے. ہمارے ہاں جہاں بالکل پابندی ہے فری ہونے پر, وہاں طلاق کا ریشو نہ ہونے کے برابر, اور جہاں جتنا فری ہے وہاں طلاق کا ریشو اتنا زیادہ ہے. یہ کسی عالم نے بڑی پیاری بات کہی, انہوں نے کہا کہ جب بھی کہیں آپ کے رشتے کی بات ہو اور آپ نے فون پہ گپ شپ شروع کر دی تو سمجھ لو جتنا ابھی فری ہو رہے ہو شادی کے بعد اتنا ہی نفرتوں کا ریشو بڑھ جائے گا. یہ کچھ اللہ کا نظام ہے ایسا, اور مشاہدہ بھی ہے, یہ مشاہدہ بھی ہے یہ. اور اس کی ایک لاجک بھی ہے. دیکھو شادی سے پہلے ملاپ نہیں ہوتا, اور اگر ہوتا بھی ہے تو مجرمانہ قسم کا ملاپ ہوتا ہے, وہ زنا ہوتا ہے. وہ اس میں ویسے ہی مرد کا بیوی پہ اعتماد اڑ جاتا ہے کہ آج بغیر نکاح کے جو مجھ سے مل رہی ہے, جب خدا سے نہیں ڈرتی ہے تو ہو سکتا ہے کل اس کو وسیم پسند آ جائے, کل اس کو ستار پسند آ جائے. وہ اس کے ہر فون پہ شک کرے گا, ہر جگہ اس کو عورت بھی شک کرے گی کہ زانی ہے یہ, تو کیا بات ہے کہ کل یہ کسی اور لڑکی سے بھی تعلق قائم کر سکتا ہے. کیونکہ شریعت روک رہی تھی نا آپ کو. جب شریعت کو آپ نے دھجیاں اڑا دیں تو پھر تو آپ کی خواہشات ہیں. تو جو اسلام تو یہ کہتے ہیں منگیتر بھی سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا ہے, کسی اور عورت سے ریلیشن کرو گے تو وہ بھی زنا, اور دونوں زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو جب آپ نے خدا کو بیچ سے نکال دیا تو اب کس بیس پہ عورت آپ پہ ٹرسٹ کرے گی؟ تو پہلا عذاب ان دونوں کمبختوں پہ یہ آتا ہے کہ نکاح کے بعد شک کرتے رہتے ہیں. اس دن نو نمبر سے کال آئی, میری بیگم پتہ نہیں کون ہے, وہ چھپا رہی ہے, یہ اس کے نمبر, یہ اپنے نمبر چھپا رہا ہے. ساری زندگی ان کی چھپن چھپائی میں گزرتی ہے, کوئی ٹرسٹ نہیں ہوتا. ایک عذاب میں دونوں نے اپنے آپ کو ڈال دیا. تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ محبت جذباتی بہت ہوتی ہے اس وقت, اس میں میچورٹی نہیں ہوتی. منگیتر کے ساتھ جو محبت ہوتی ہے نا, میچور نہیں ہوتی, جذباتی ہوتی ہے. کھانا جب ہانڈی پکتی ہے نا تو جب کچی ہوتی ہے تو کیسے جوش مار رہا ہوتا ہے نا, وہ ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے. جب پک جاتی ہے تو اس میں کیا آ جاتا ہے؟ ٹھہراؤ آ جاتا ہے. تو یہ محبت کچی ہوتی ہے لیکن جوش اس میں بہت ہوتا ہے. اس میں بڑی بڑی باتیں, گھنٹوں گھنٹوں فون پہ لگے ہوئے, ایسا لگتا ہے ایلفی سے چپکا لیا ہے. جب دونوں کا ملاپ ہوتا ہے, پریکٹیکل لائف میں شروع ہوتے ہیں تو میچورٹی آ جاتی ہے, وہ جذبات نہیں رہتے. جب جذبات نہیں رہتے تو عورت وہی توقع کرتی ہے کہ پہلے تو گھنٹہ گھنٹہ فون پہ چپکا رہتا تھا, اب 2 باتیں کرو تو منہ ادھر کر کے سو جاتا ہے. پہلے تو قائد اعظم کے مزار پہ ہم جایا کرتے تھے ملنے کے لیے, اب میں ملنے کے لیے اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی ہوں, یہاں نہیں آ رہا, دوستوں کے ساتھ گٹر کے ڈھکن پہ بیٹھا ہوا ہے. اور جس گٹر میں ڈھکن نہیں ہے ڈھکن تلاش کر رہا ہے, کیونکہ کراچی میں بہت سے گٹروں میں ڈھکن نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا کرتی ہیں؟ بدگمان. اگر دونوں کا پہلے ملاپ نہ ہو, باتیں نہ ہو, تو پھر شادی کے بعد یہ بات چیت شروع ہوتی ہے. 6 مہینے تو بات چیت میں گزر جاتے ہیں, محبت اتنی ہوتی ہے. اس کے بعد دونوں کے جذبات آہستہ آہستہ ان میں میچورٹی آنا شروع ہوتی ہے. عموماً اس دوران حمل بھی ٹھہر جاتا ہے. تو مرد پھر اس کو اس نیت سے نہیں دیکھتا صرف کہ میری بیوی ہے, بلکہ اس نیت سے بھی دیکھنا شروع کر دیتے میرے بچے کی کیا ہے, ماں ہے. اور آپس میں اعتماد بھی ہوتا ہے. عورت کو پتا ہوتا ہے اس نے مجھے فری نہیں کرایا تو کسی اور عورت کو کہاں سے فری کرائے گا, میں تو منگیتر تھی. اب کیا ہو گیا؟ اور مرد کو پتا ہوتا ہے میں اس کا منگیتر تھا, پھر بھی اس نے خدا کے خوف میں مجھے فری نہیں کرایا, حالانکہ اس کو پتا تھا میں اس کا میاں بننے والا ہوں, تو کسی اور مرد کو کہاں سے لفٹ کرائے گی؟ چھوڑو ایسے جیسے چل رہے ہو چلتے رہو. پاگل تھوڑی, مجھے ان باتوں کے پیسے تھوڑی مل رہے ہیں یار. جو کرنا ہے کرو, گدھے گھوڑوں والی زندگی گزارو, منگیتر کو لوگ ڈیٹے مارو, یہ کرو وہ کرو, جاؤ جو مرضی کرنا ہے. اور اب تو ایسے ایسے بغیرت ہیں, منگیتر کو لے کے گھوم رہے ہیں, ولاگ بھی بنا رہے ہیں, یعنی اپنا زانی ہونا دنیا کو بتا رہے ہیں. 2 بول بولنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. خدا کے بندو, تم خدا کے قہر کو, اللہ کو کتنا غضب آئے گا. اسلام میں نکاح مشکل ہوتا, ہندوؤں کی طرح پنڈت کے پاس جانا ہوتا, آگ کے گرد 7 چکر لگانے ہوتے, چرچ میں جانا ہوتا, تو آپ کہتے ہیں یار بہت مشکل کام ہے. اسلام میں کتنا آسان ہے بھائی. تو منگیتر کے ساتھ گھوم ہی رہا ہے تو 2 گواہ بلا کے ایجاب و قبول کر کے بول دے میری بیوی آج صحیح ہے, اور اس میں ماں باپ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں میں منگیتر سے نکاح کرنا چاہتا ہوں, گھوم رہا ہوں, ڈیٹے مار رہا ہوں, امی راضی نہیں ہے. تو میں نے کہا ڈیٹے امی سے پوچھ کے مار رہا ہے تو,
डेढ़ जो मार रहा है अब्बा से पूछ के मार रहा है। जब इस जिना करने में बाप की परमिशन तुझे नहीं चाहिए तो निकाह करने में क्यों कर रहा है तू? नहीं आ रही ना, वही बात है, कहां आएगी इतने आराम से? तो नीचे कमेंट्स ना किया करो माशाल्लाह आप दोनों कितने क्यूट लग रहे हैं व्लॉगिंग में माशाल्लाह। ये आप भी उसको जिना को क्या कर रहे हो? खुदा अल्लाह आपकी भी चित्रौल लगाएगा क़यामत के दिन। नीचे कमेंट्स करो कि हम मुसलमान हैं, हम ये गधे घोड़ों वाले कल्चर को पसंद नहीं करते। तेरी मंगेतर है, व्लॉग में 6 बंदे नजर आ रहे हैं हमें, उन बंदों को बिठा, इजाब कबूल कर, निकाह पढ़ और बोल ये मेरी मंगेतर नहीं है, क्या है? बीवी है मेरी। फिर घूमो यार, और फिर भी पूरे कपड़ों में घुमाओ ना उसको। आधे कपड़े तू क्यों दिखा रहा है लोगों को? ताकि व्यूअर्स ज्यादा मिलें। वो समझ रहे होते हैं कि लोग जो है ना मेरा जो है वो घूमना फिरना देख रहे हैं। वो आपका घूमना फिरना, कोई पागल थोड़ी है यार कोई आपका, वो आपकी वाइफ को देख रहे हैं जो अधूरे कपड़ों में है। प्रॉपर ड्रेस में भी होती तो चलो यार कोई बात थी यार, वो अधूरे कपड़ों में उसको देख रहे हैं, उसकी स्माइलियां को देख रहे हैं। वो ठरकी हैं। पाकिस्तानी कौम है। एक साहब मेरे पास आए कि मैंने व्लॉगिंग का चैनल बनाया, चल ही नहीं रहा ना, चल ही नहीं रहा। फिर कहते हैं मैं एक दफा अपनी बेगम को लाया, उसमें दुपट्टे में थोड़ा सा चला 2-3 दिन के लिए, फिर वहीं डाउन होना शुरू हो गया। कह रहे जिस दिन दुपट्टा उतार के लाओ एकदम ठक 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 व्यूज आना शुरू हो जाते हैं, दुपट्टा पहना के लाओ एकदम क्या हो जाते हैं कम। तो क्या करूं? मैंने कहा भाई हराम तो ना कमाओ ना यार, अपनी बीवी तो घर में रखने की चीज है यार। उसके सर से दुपट्टा उतार रहे हो, उसको आप अधूरे लिबास पहना रहे हो ताकि व्यूज मिल जाएं। तो तवाइफें भी तो यही काम करती है ना, जितना आधा कपड़े पहन के नाचेगी तमाशाई उतने ज्यादा होंगे, तो पैसा आ जाएगा, गैरत क्या हो जाएगी? खत्म। गैरत के साथ 2 निवाले और भूख, वो उस पेट भरने से बेहतर है जो बेगैरती के साथ हो। क्योंकि ये चीज़ हमारे सोसाइटी में पहले मुझे कहते थे लो मुफ्ती साहब ऐसे व्लॉगर्स आ रहे हैं अपनी बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके, जवान जवान बीवियों को आधे आधे कपड़े लाके ना लोगों से व्यूज हासिल करें, उनके खिलाफ बयान करें। मैंने कहा मैं क्यों बयान करूं, छोड़ो यार, जो कर रहा है पागल है, हम तो एक जनरली बात करेंगे। लेकिन अब उनकी देखा देखी बहुत से लोगों ने शुरू कर दिया है, तो अगर इसको आप इसकी हौसला शिकनी नहीं करेंगे तो ये एक वबा की तरह हमारी सोसाइटी को ये चीज खराब कर देगी। जिसको चैनल नहीं चल रहा होता ना, खानदान की लेडीज लाओ, फिर ना खाना पकाने का तरीका सिखाओ, ना उनको कोई अच्छी जगह की सैर कराओ, बस बीवी दिखाते रहो, दबा के चलेगा चैनल। क्योंकि कौम क्या है? कौम माजरत के साथ मेजॉरिटी उसमें क्या है? गोरे हमसे ज्यादा ठरकी हैं, लेकिन वो इससे आगे की चीजें देख चुके हैं। लोग बता रहे होते हैं कि गोरे इन चीजों को लिफ्ट नहीं कराते इसलिए कितने अच्छे। अबे भाई वो इतने अच्छे नहीं है, वो तो आगे जा चुके हैं। उनके लिए किसी की बीवी बहू बेटी को देखना ये छिछोरपना है। वो नाइट क्लब में जाते हैं जो पूरा काम करते हैं। यहाँ तो जाहिर है वो उतना ना शादी हो रही है ना जिना के इतने दरवाजे चौपट खुले में हैं, तो बेचारे वो पाकिस्तानी कौम क्या करती है, कंबल ओढ़ के वो मोबाइल में टिकटॉक पे देख रही होती हैं, किसी की देख रहे होते हैं बेगम किसी की या बेटियां किसी की, इस तरह से अपनी ठरक पूरी करते हैं। तो सोसाइटी तबाह हो रही है, बर्बाद हो रही है। और इसका बहुत बड़ा नुकसान ये है कि जब आप इस तरह रंग बिरंगी लड़कियों को देखोगे, अपनी बीवी आपको अच्छी लगेगी? वो तो बड़े बड़े ब्यूटी पार्लर से तैयार होके आई होती है टिकटॉक पे और व्लॉग में, और ड्रेसिंग भी उसने बड़ी महंगी, उसमें कपड़ा नहीं लगता लेकिन जितना लगता है उसमें पैसा बहुत लगता है। तो आपकी बेगम थोड़ी इस तरह हर वक्त आपके लिए तैयार बैठी रह सकती है। उसने बच्चा पालना है, वो बच्चे को फीड करा रही है, फिर उसके अब्बा आए हुए हैं उनके लिए चाय बना रही है, आपके अब्बा के लिए चाय बना रही है। वो 24 घंटे ऐसी नहीं हो सकती। तो आप रंग बिरंगी चीजें देख देख के जो आपके घर में जो चीज है वो आपको अच्छी नहीं लगती। ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात क्या हो रहे हैं खराब। और एक आखिरी बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। एक मोटिवेशनल स्पीकर को मैंने सुना, वो ये कह रहे हैं कि बीवियों को चाहिए कि जब शौहर घर में आया करें तो उनके लिए तैयार हुआ करें वो, ताकि शौहर का मूड उसको देख के अच्छा हो, उसको अच्छी लगे। तो आजकल बीवियां ये नहीं कर रही, बहुत बुरा कर रही हैं। मैंने लगा ये मोटिवेशनल स्पीकर बेचारे के दिल में कौम का दर्द तो है, लेकिन कौम के बारे में मालूमात इसके पास नहीं है। अगर नॉलेज होती ना सोसाइटी की तो ये कहता कि जो बीवियां तैयार होके बैठी हुई हैं, मर्दों को चाहिए उनकी कोई तारीफ कर दें, उनमें दिलचस्पी लें। क्योंकि बीवियां बेचारी आजकल चाह रही हैं कि मर्द हमारी तरफ माइल हों, मियां उनको लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि दफ्तरों में और ड्रामों फिल्मों में इतनी रंग बिरंगी चीजें मियाओं ने और घर से बाहर इतनी देख ली होती हैं कि जितनी भी तैयार हुई हुई हो ना बीवी, उनको पसंद नहीं आ रही होती। मेजॉरिटी औरतों को शिकायत है कि हमारा मियां हमें लिफ्ट नहीं करा रहा, और घर में आने के बाद भी टिकटॉक पे लगा हुआ होता है। वो यूं करके देख रहा होता है टिकटॉक को, फिर इधर बेगम को देखता है, फिर टिकटॉक को देखता है, फिर बेगम को देखता है।
बेगम वही है पुरानी वाली, और टिकटॉक पे हर थोड़ी देर में कोई नई चीज आ रही है. तो मैंने कहा ये मोटिवेशनल स्पीकर कौम का खैर खा तो है, वो बेचारा चाह रहा है कि जोड़ो, लेकिन इसको सोसाइटी का पता नहीं है. सोसाइटी अब पलट चुकी है भाई. सोसाइटी में वंस अपॉन अ टाइम उलमा कहा करते थे कि बीवियों को चाहिए मियाँ के लिए तैयार हो ताकि मर्द उसकी तरफ माइल हो. अभी भी हैं ऐसी औरतें भी नालायक हैं जो मर्द को माइल नहीं करती अपनी तरफ, गंदी मैली कुचैली रहती, लेकिन रेशो कम है. ज्यादातर मसला अब उल्टा हो गया है. औरत चाहती है शौहर की तवज्जो मिले, शौहर हर एक को लिफ्ट कराने के लिए तैयार है, बेगम को लिफ्ट कराने के लिए तैयार नहीं. दोस्तों में गटर के ढक्कन पे 2-2 घंटे बैठ के मजाक करेगा, घर में आएगा तो नाक में मक्खी चढ़ी हुई होगी उसके. समझता है कि नहीं समझता? तो उल्टा सेटअप चल रहा है मार्केट में. तो इसलिए जो भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनको चाहिए मार्केट से थोड़ा सा बाखबर रहें कि मार्केट में मारपीट चल रही है. ठीक है ना, वो चीज नहीं चल रही है जो आप समझ